جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مسلمانوں کا مکہ میں رہنا مشکل ہو گیا ہے تو آپ نے اس آپ سے فرمایا کہ ملک حبشہ کا بادشاہ اپنے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، تم میں سے جو چاہے وہاں چلے جائے۔ چنانچہ اس سال ماہ رجب میں اول 11 مرد اور 4 عورتوں نے ہجرت کی، جن میں حضرت عثمان غنی اور ان کی زوجہ محترمہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ اس نے اتفاق سے جب یہ بندرگاہ پر پہنچے تو 2 تجارتی جہاز حبشہ کو جا رہے تھے۔ جہاز والوں نے ان کو سستے کرائے پر بٹھا لیا۔ قریش کو خبر لگی تو انہوں نے بندرگاہ تک تعاقب کیا، مگر موقع نکل چکا تھا۔ مہاجرین قریباً 3 ماہ حبشہ میں امن و امان سے رہے۔ ماہ شوال میں ان کو یہ غلط خبر پہنچی کہ اہل مکہ ایمان لے آئے ہیں، اس لیے ان میں سے اکثر مکہ میں واپس آ گئے۔ اس سال حضرت کے چچا امیر حمزہ ایمان لائے اور ان کے 3 دن بعد حضرت عمر فاروق بھی مشرف با اسلام ہوئے، جو لوگ حبشہ سے واپس آئے۔ قریش نے ان کو اور دوسرے مسلمانوں کو زیادہ ستانا شروع کیا، یہاں تک کہ ہجرت پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ اس دفعہ 83 مرد اور 18 عورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ہجرت کر کے حبشہ چلی گئیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو ہجرت فرمائی تو مہاجرین حبشہ میں سے کچھ لوگ فوراً واپس آ گئے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب وغیرہ جو وہاں رہ گئے تھے وہ فتح خیبر کے وقت مدینہ میں واپس آئے۔ جب حضرت جعفر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے ان سے معانقہ کیا اور پیشانی کو بوسہ دے کر فرمایا، میں نہیں بتا سکتا کہ فتح خیبر سے مجھے زیادہ خوشی ہے یا جعفر کے آنے سے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی برادہ ہجرت حبشہ کی طرف نکلے تھے۔ برکالگماد تک جو مکہ سے یمن کی طرف 5 دن کی راہ ہے پہنچے تھے کہ قبیلہ کارا کا سردار ابن الدغنا ملا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میری قوم نے مجھے نکلنے پر مجبور کر دیا، میں چاہتا ہوں کہ کہیں الگ جا کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنا نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صاف فیاض و مہمان نواز، اپنوں سے نیک سلوک کرنے والا، غریب پرور اور حوادث سے حق میں لوگوں کا مددگار مکہ سے نکل جائے یا نکالا جائے۔ میں آپ کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ اس لیے آپ ابن الدغنا کے ساتھ مکہ میں واپس آ گئے۔ جب قریش کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے مشورہ کر کے ایک سفارت بسر کر دی۔ عمرو بن العاص اور عبداللہ بن ابی ربیہ یا عمارہ بن ولید نجاشی کی خدمت میں مائع تحائف بھیجی۔ سفرہ وہاں پہنچ کر پہلے بادشاہ کے بطارکہ سے ملے اور نظریں پیش کر کے کہا کہ ہم میں چند نادان لونڈوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی دونوں سے جدا ہے، وہ بھاگ کر یہاں پناہ گزین ہو گئے ہیں۔ ہمیں اشراف قریش نے آپ کے بادشاہ کے پاس بھیجا ہے کہ ان کو واپس کر دے، درخواست پیش ہونے پر آپ ہماری اطاعت کر دیں۔ چنانچہ سفرہ نے نجاشی کی خدمت میں حاضر ہو کر تحائف پیش کیے اور سارا قصہ بیان کیا۔ بادشاہ نے مہاجرین کو طلب کیا۔ بطارکہ نے کہا حضور یہ لوگ ان کے حال سے بخوبی واقف ہیں، آپ ان کے حوالے کر دیں۔ بادشاہ نے کہا نہیں، پہلے ہم ان سے دریافت کر لیں۔ چنانچہ جب مہاجرین دربار میں حاضر ہوئے تو حضرت جعفر بن ابی طالب نے ان کی طرف سے اس طرح تقریر شروع کی، شاہ ہم لوگ ایک جاہل قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، اپنوں سے دشمنی رکھتے تھے، پڑوسیوں سے برا سلوک کرتے تھے، قوی لوگ کمزوروں کو کھا جاتے تھے۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ایک رسول ہماری طرف بھیجا جس کے نسب اور صدق و ایمانت اور پرہیزگاری سے ہم لوگ پہلے سے واقف تھے۔ اس نے ہم کو یہ دعوت دی کہ ہم خدا کو ایک جانیں، اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بتوں کی پوجا جو ہم اور ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے چھوڑ دیں، سچ بولا کریں، ایمانت ادا کیا کریں، اپنوں سے محبت و سلوک رکھیں، ہمسایوں سے نیک سلوک کریں، محارم اور خون ریزی سے باز آئیں، یتیموں کا مال نہ کھائیں، عفیف عورتوں پر تہمت نہ لگائیں، نماز پڑھیں، صدقہ دیں، روزے رکھیں، بس ہم اس پر ایمان لے آئیں، اللہ کی عبادت کرنے لگے،
शिर्क को बुत परस्ती छोड़ दी, हराम को हराम और हलाल को हलाल जानने लगे। उस जुर्म पर हमारी कौम हम पर टूट पड़ी और अजियत देकर मजबूर करने लगी कि हम अल्लाह की इबादत छोड़कर फिर बुतों को पूजने लग जाएं और खुबाइस को बल से दूर साबी के हालात समझे। जब उन्होंने हम पर कहरो जुर्म किया और हमारे फराइज मजहबी की बजा आवरी में सीधे राह हो गए, तो हम आपके मुल्क पे आपकी पनाह में आ गए। हमें उम्मीद है कि आपके यहाँ हम पर जुल्म ना होगा। ये तकरीर सुनकर नजाशी ने कहा कि तुम्हारे पैगंबर पर जो कलाम उतरा है उसमें से कुछ सुनाओ। हजरत जाफर ने सूरह मरियम की चंद आयतें पढ़ी। नजाशी सुनकर इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई और उसके साकफा भी रोए। फिर नजाशी ने कहा, ये कलाम और इंजील दोनों एक ही चिराग के परतों हैं। उसके बाद सफीरों से कहा कि तुम वापस चले जाओ, अल्लाह की कसम मैं उनको तुम्हारे हवाले ना करूंगा। दूसरे दिन उमर बिन अल-आस ने हाजिर दरबार होकर अर्ज किया, हुजूर ये लोग हजरत ईसा की निस्बत बड़ा अकीदा रखते हैं। नजाशी ने मुसलमानों को तलब किया। जब वो हाजिर हुए तो उनसे पूछा कि तुम हजरत ईसा की निस्बत क्या अकीदा रखते हो? हजरत जाफर ने कहा, हम एतकाद रखते हैं जैसा कि हमारे पैगंबर ने फरमाया है कि ईसा खुदा के बंदे और पैगंबर और रूहुल्लाह और कलमतुल्लाह है। ये सुनकर नजाशी ने जमीन से एक तिनका उठा लिया और कहा, वल्लाह जो तुमने कहा हजरत ईसा उससे इस तिनके के बराबर भी ज्यादा नहीं है। जब नजाशी की जुबान से अल्फाज निकले तो बतारका हाजिरीन के नथनों से खड़खड़ाहट की आवाज आने लगी, मगर नजाशी ने परवाह न की और सफारत बिल्कुल नाकाम वापस आई। कुरैश ने जब देखा कि बावजूद तशद्दुद व मज़ाहमत के इस्लाम कबाइल अरब में फैल रहा है, हजरत हमजा व उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जैसे लोग ईमान ला चुके हैं, नजाशी ने मुसलमानों को पनाह दी है और सफारत भी बेनील मुराम वापस आ गई है, तो उन्होंने बिल इत्तफाक ये करार दिया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एलानिया कत्ल कर दिया जाए। अब्बू तालिब को यह खबर पहुंची तो उसने बनी हाशिम और बनी मुतलिब को जमा करके कहा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगर्ज़ हिफाजत अपने शाबदरा में ले चलो। चनांचे ऐसा ही किया गया। जब कुरैश को मालूम हुआ कि हाशिम और मुतलिब की औलाद ने सवाए अबू लहब के बिला इम्तियाज हजरत को इस तरह अपनी पनाह में ले लिया है, तो उन्होंने मुकामे मौसम में, जो कि मक्का और मना के दरमियान है, आपस में ये ऐद किया कि हाशिम और मुतलिब के औलाद से मुनाकहत और लेन देन सब मौकूफ कर दिया जाए, यहाँ तक कि वो तंग आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल के लिए हमारे हवाले कर दे। और ताकीद मजीद के लिए ये मुआहिदा तहरीर करके काबतुल्लाह की छत पे लटका दिया। कुफारे कुरैश ने नहायत सख्ती से उस मुआहिदे पर अमल किया। बाहर से जो गल्ला मक्का में आता वो खुद ही खरीद लेते और मुसलमानों तक ना पहुंचने देते। अगर उनमें से कोई बतूर सुलह रहम अपने किसी मुसलमान रिश्तेदार को इनाज भेजता तो उसके भी सद्दे राह होते। गर्ज बनो हाशिम शोब अबी तालिब में तरह तरह की तकलीफें उठाते रहे। अबू तालिब का यह मामूल था कि जब लोग सो जाते तो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बगर्ज़ हिफाजत आपके बिस्तर से उठाता ताकि दूसरे बिस्तर पर जा लेटे और आपके बिस्तर पर अपने किसी बेटे या भाई को लटाता। सही बुखारी और मुस्लिम में है कि हजरत अब्बास ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि अबू तालिब आपकी बुरा हाथों मदद किया करता था और आपके लिए नाराज हुआ करता था, क्या ये अमल उसको फायदा देगा? आपने फरमाया, हाँ मैंने उसको सड़ता बड़ी आग में पाया, बस उसको निकाल कर थोड़ी आग में कर दिया जो उसके टखनों तक पहुंची है। ये तो अज़ाबे कब्र में तखफीफ है, क़यामत को भी उसकी यही हालत होगी। चनांचे अबू सईद खुदरी से रवायत है कि अबू तालिब का जिक्र आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे उम्मीद है कि क़यामत को मेरी शिफात उसे फायदा देगी, बस उसको थोड़ी आग में कर दिया जाएगा जो उसके टखनों तक पहुंचेगी, जिससे उसका दिमाग जोश खाएगा।